کرونا کی صورتحال ہے، کرونا کی صورتحال کے تحت جو ہے نا بہت سارے پروگرام جو معطل کر دیے گئے یا ہو نہیں رہے ہیں، لیکن ایک ایسا مسئلہ جو ایک دم سے سامنے آیا اور سب کو شوق کر دیا، اس نے بڑے بڑے بزنس مین لوگوں کو شوق کر دیا. مجھے پرسنلی بہت سارے میسج آئے. مسئلہ کیا تھا؟ پورے سوشل میڈیا پہ ایک بات چل رہی ہے کہ کیپیٹی نے پابندی لگا دی کن پر؟ سن آف سی کے چیئرمین جناب فیروز علی گابا پر. اور یہ شوق کرنے والا مسئلہ اس لیے ہے کہ اسی کے پی ٹی کی بلڈنگ پہ جہاں پر ان پر پابندی ہے، ان کے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے جو ہے وہ آسمان کو چھو رہے ہیں. اسی کے پی ٹی کی بلڈنگ کی بہت سارے جو ہے نا وہ کام انہی کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ انجام پائے ہیں. اسی کے پی ٹی کو انہوں نے بہت سارا پیسہ ڈونیٹ کیا ہے. لیکن یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ سمجھ سے بالاتر تھا. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم جو ہے وہ فیروز علی گابا صاحب کے پاس آئیں اور پوچھیں کہ سر کیا ایماندار بزنس مینوں کے ساتھ یہاں پر یہی سلوک روا رکھا جاتا ہے؟ ایسے بزنس مین جو اپنا ٹیکس جو ہے نا وہ پے کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ایک جو ہے وہ ریکارڈ کے مطابق انہوں نے 2 مہینے میں 1.5 کروڑ سے زیادہ ٹیکس دیا ہے. تو کیا ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرنا چاہیے؟ ان کو بھی بھگانا چاہتے ہیں یہ لوگ. لیکن یہ وہ لوگ ہیں، میں نے پہلے بھی انٹرویو کیا، جو یہ کہتے ہیں کہ میں زمین سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا اجاڑ دے، میری مٹی کو در بدر کر دے. سر یہ کیا ہوا؟ میں ایکچول گیا فیکٹری اپنی کلاچی جیٹی سے. میں تو فشری میں مجھے 52 سال گزر گئے، 52 سال. میں نے فشری کے اندر چیئرمین صاحب تھے جو کیپٹن تھے کے پی ٹی کے، تو میں اس کے پاس گیا تو وہاں پتھر پڑے ہوئے تھے، وہاں لانچیں ڈوبی ہوئی پڑی ہوئی تھی. تو لانچیں وہاں سے گزرتی تھی تو وہاں سے لانچیں، کوئی کا پنکھا ٹوٹ جاوے، کسی کا. یہ پرانی بات ہے 2015-16 کی. ہاں 2015 2014 2016 کی بات ہے. تو چیئرمین صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی. کامران مائیکل میرا دوست تھا، تو میں نے اس کو بولا مجھے چیئرمین صاحب سے میٹنگ کرا دے، لانچ والوں کا بڑا مسئلہ ہے. تو چیئرمین صاحب نے خود بولا نہیں آپ آ جائیں میرے پاس، تو میں آپ سے بیٹھ کے بات کرتا ہوں. تو ہم لوگ آفس میں بیٹھے، تو آفس کے اندر یہ بات ہوئی. تو یہاں پتھر پڑے ہوئے یا لانچیں ڈوبی ہوئی پڑی ہوئی ہے تو لانچوں کا نقصان ہوتا ہے. غریب لوگ ہیں، ایک پنکھا ٹوٹ جائے تو پھر 15 دن لانچ رک جاتی ہے. تو چیئرمین صاحب نے بولا ہاں ہماری نالج کے اندر ہے تو ہم اس کا ٹینڈر کریں گے. اتنی دیر میں چائے آ گئی، بسکٹ آ گیا. تو بیٹھ کے میں بولا سر یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے، اتنا بڑا کام بھی نہیں ہے، تو یہ تو کیا اس کو نکالنا، آپ کے پاس سب ایکوپمنٹ پڑے ہوئے. تو بولتا ہے وہ تو صحیح ہے، ہم اس کا ٹینڈر کریں گے. تو بات سے بات نکلی تو میں نے بولا سر یہ مجھے دے دیں، میں نکال دیتا ہوں اس کو. تو بولا پیمنٹ آپ کرو گے سب؟ میں بولا ہاں سر میں کروں گا. بات ہو گئی. پھر اس نے پی این ڈی کے آفیسر کو بلا لیا، ادھر ڈی سی تھا آصف ٹونی صاحب، اس کو بلا لیا. اسٹیٹ مینیجر تھا، اس کو بلا لیا. ایک صاحب اور تھے. ہم نے میٹنگ کی. جب میٹنگ کی تو اس نے بولا بھائی یہ سب خرچ کریں گا. تو مجھے اس لوگوں نے ایک ایوارڈ دیا. پہلے مجھے ایوارڈ دیا تو بولا آپ اس کو نکالو. تو میں نے بولا سر میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے تو میرا اس میں اتنا تجربہ نہیں ہے، 1 مہینے کا مجھے آپ ٹائم دے دیں تو میں انشاءاللہ اس کے لیے کیا کیا ایکوپمنٹ چاہیے تو میں وہ خریدوں. تو وہ سب ایکوپمنٹ میں نے خریدے. اس میں کرین تھی، اس میں بلڈوزر تھے، اس میں 2 لانچیں تھی جو لو ٹائن کے اندر ڈالو تو ہائی ٹائن سے اس کو نکال دو. اس کے پلٹون خریدے، وینچ خرید، بہت چیزیں خریدی، بہت. وہ سب میرے پاس ڈاکومنٹ ہے. تو اس کے بعد ہماری بات چیت چلتی رہی. پھر مجھے بولا 1 لاکھ کلو کا فلے کا اس پلان لگا دیں جو یورپین یونین کی ضرورت ہے. تو میں نے پہلے بھی لگایا تھا، فشری میں پلان لگایا تھا، بٹ پہ لگایا تھا. تو بولا نہیں آپ نے پہلے بھی ہماری مدد کی، ابھی بھی کرو. میں یقین کرو میں نے ہاں تو کر دیا. میرے بچے میرے سے ناراض تھے. بولا پاپا ابھی آپ کی ایج بھی ہو گئی ہے، آپ نے پوری زندگی. میں 12 سال کا تھا، میں فشری کے اندر انٹر ہوا ہوں اور ایک محنت سے میں نے اپنا اللہ کے حکم سے کام کیا. فشری کے اندر کوئی 5 ایسی فیکٹریاں تھی جو 30 سال سے بند تھی، بڑی بڑی کمپنیاں. وہ سیل تھی کمپنیاں. میں نے بینک کا پیسہ دیا، میں نے انکم ٹیکس کے پیسے دیے، میں نے ہاربر کے پیسے دیے جو 25 30 سال کی پیمنٹیں رکی ہوئی تھی. مارکیٹ کے جو جس کے پیسے تھے وہ دیے. اور آج وہ فیکٹری کم سے کم $2000 کا ایکسپورٹ ہوگا وہ کمپنیوں کا. آج سب کمپنیاں چل رہی ہے اللہ کے. میرے ہاتھ سے بنی ہوئی میرے کمپنی کے نام پر، میرے نام پر ٹرانسفر ہوئی. پھر میرے کو فشری میں بھی پرابلم آئی، اللہ بس میں کیا بولوں. ادھر بھی مجھے حد سے زیادہ پرابلم دیا. میں نے ایک ایک کر کے بیچی. پھر کورنگی ہاربر اس دور کے اندر کوئی نہیں جاتا تھا وہاں.
کہ مجھے سب جانتے ہیں. میں نے پوری زندگی پورا سندھ میں نے گزارا ہے, کیٹی بندر, گارو, پھر لٹ بستی, تو ریڑی, تو وہاں میرے جھینگے کے وارے ہوتے تھے. تو میرے پاس اس دور کے اندر جب میری 14-15 سال عمر تھی تو میرے پاس 17 پلنگ شیڈ تھے. 7-8 ہزار لیڈیز میرے پاس کام کرتی, جس میں بہو, دادی, نانی, ماں بیچارے گھر گھر جھینگا چھیلنے آتی تھی. لہٰذا میں اصل جو بات کروں تو کیپیٹی کے اندر میں نے یہ فلیکائی سے 1 لاکھ کلو کا لگا دیا. ادھر جو عوام کے لیے ایک راستہ بنا دیا. یہ جو پتھر پڑے ہوئے تھے, جو لانچیں ڈوبی تھی, وہ نکالا میں نے. اس لوگ نے جو بولا بھائی یہ آئٹم ہے, تو وہ سب چیزیں میں نے 2.5 کروڑ روپے کا صرف اکوپمنٹ میں نے خریدا. 2.5 کروڑ روپے کا مجھے نہیں تھا اندازن, میں اتنی بڑی بات کر کے آ گیا. اور ابھی میرا ایک ویژن ہے. میں بولتا ہوں جو بھی کام کروں, جیسا میں نے گوادر کمپنی لگائی, پسنی کمپنی لگائی, جیونی کمپنی بنائی, اورمارو بنائی, سون میانی بنائی. وہ فیکٹری آج اللہ کے حکم سے آج وہاں 50 فیکٹریاں ہے. کوئی ایک فیکٹری نہیں تھی, کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا میرا. بلکہ میں نے جب فیکٹریاں بنائی تو میرا بینک نے فائننس روک دیا. بولا بھائی تم یہ ادھر کہاں گوادر بادر گیا ہوا ہے. کہ بھائی اپنے پیسے سے گیا ہوں, اللہ نے برکت دی. پھر مجھے اللہ نے اور نوازا. یہاں سے 1 لاکھ کلو کا سبزی لگا دیا, سب کمپلیٹ ہو گیا. تو وہ چیئرمین آ گئے بھائی جمیل اختر صاحب, تو زمین کا وہ ہے بولتا ہے, وہ تو زمین, وہ کیا بولتے ہیں, زمین کا خدا. نہیں وہ یہ زمین کیپیٹی کی ہے. یہ بھائی جان یہ کیپیٹی کی میں نے ریونیو سے لیز کرائی ہے, ریونیو نے مجھے صنعتیں دی ہے, ریونیو کے نقشے پاس کرائے ہے. تو کیا میرے ساتھ مسئلہ ہے؟ بیٹھو بھائی, جو بھی ہے چلو, جو بھی پرابلم بیٹھو, بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں. پھر یہ ابھی جو چیئرمین صاحب آئے جوائنٹ سیکرٹری تھے, میرے ساتھ 2-3 گھنٹہ اس نے میٹنگ کی ہے. ایک میرا دوست ہے وکرم سورا نام ہے, وہ بھی 21 گریڈ کا آفیسر ہے. تو بولا وہ اپنا نادر صاحب آپ سے ملنا چاہ رہے ہو تو پلیز میرے گھر آ جاؤ. تو اس نے بیچارے نے اچھا کھانا وانا کیا اور ہم نے کھانا وانا کھایا. جو باتیں وہی سب ہوتی رہی. کچھ 1-2 مہینے کے بعد پتہ چلا بھائی نادر صاحب یہ یہاں چیئرمین بن کے آئے. تو بولا شکر الحمدللہ, چلو مجھے جانتے بھی ہے تو میرا مسئلہ حل کریں گے. میں اس کو میسیج کیا اس میں واٹس ایپ کے اوپر. میں خود 3 دفعہ چل کے گیا. بھائی میری بات سنو, نیشنل انٹرسٹ کے کام کے لیے میں آیا ہوں. اس کے سیکرٹری کو بولا تو پلیز میرا کو ٹائم لے دیں, میرے سے 10 منٹ میں سے بات میری سنیں. سنیں مجھے, میرے کمپنی کے اندر بے فضول کا اصل میں پرابلم کیا ہوا ہے. لہٰذا میرے کو تو تیسرے دفعہ میں گیا ہوں. اس کے بعد تو پتہ چلا مجھے کیپیٹی کے اندر آنا منع ہے, کلاچی میری کمپنی میں جانے کے لیے وہاں منع ہے. یہ بھائی میرا گناہ کیا ہے؟ میرا ایک تو گناہ بتاؤ بھائی, میرا یہ گناہ ہے. تو مجھے تو کبھی میرے بچے میرے سے ناراض ہے, پاپا آپ کو منع بھی کیا تھا, آپ چکر میں نہیں پڑو. ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ حالت ہی پاکستان کے اندر ایسی ہے. میں بولا بیٹا میں آخری میرا یہ بس, میں ریٹائر تو ہو گیا ہوں, مجھے یہ فشر مین ایک کالونی بنانی ہے. تو مجھے کالونی, فشر مین کالونی مجھے یہ اس کے میں مجھے منع نہیں کرو. بچے بھی بیچارے وہ بولتے ٹھیک ہے. میرے بچے 5 میرے بچے, 2 میری بیٹی ہے, 3 میرے بیٹے, اور میرے 11 پوتے اور پوتیاں ہیں. 11. آپ سوچو پوری زندگی میں نے کام کیا, پوری زندگی ایک فشری میں ایک بندے سے پوچھو جو میرا ایک نقص بتا دے ہوئے. میں 4-5 رات سے سویا نہیں ہوں, سوتا ہوں اٹھتا ہوں. ناظرین, پاکستان کے لیے جو ہے نا اپنا سب کچھ نشاور کرنے والے لوگ, پاکستان کے لیے بزنس کرنے والے لوگ, پاکستان کو جو ہے نا وہ دنیا کے مقابلے میں دیکھنے والے لوگ, اور پاکستان کے عام ماہی گیروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے لوگ جب آپ سے بات کرتے ہیں اور بات کرتے کرتے وہ رک جاتے ہیں, ان سے بات ہی نہیں ہو پاتی دکھ, تکلیف اور کرب کی وجہ سے, تو آپ سوچیں کہ کتنے ظالم ہوں گے یہ لوگ جو اس طرح کے ایماندار دیانتدار بزنس مینوں کو جو ہے وہ, یہ تو فیروز علی گابا صاحب ہیں جنہوں نے مشکلیں شروع سے صحیح ہوئی ہیں اور اب بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے. ان لوگوں نے تو پتہ نہیں کتنے بزنس مینوں کو یہاں سے بھگا دیا ہے, جو چھوڑ گئے ہیں, اپنا وطن چھوڑ گئے ہیں. کوئی بنگلہ دیش چلا گیا, کوئی ملیشیا چلا گیا. تو ان ظالم لوگوں کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ جس کیپیٹی پہ آپ آج آ کر ان پر پابندی لگا رہے ہو, اس کیپیٹی کی بنیادی اینٹیں رکھنے والے یہ لوگ ہیں, اس کیپیٹی کے بنیادی درخت لگانے والے یہ لوگ ہیں, اس کیپیٹی کو ڈونیشن دینے والے یہ لوگ ہیں, اس کی تعمیر و ترقی میں ہاتھ بڑھانے والے یہ لوگ ہیں.
आप कौन होते हो उन पर पाबंदी लगाने वाले? कैपिटी आपका नहीं है, कैपिटी आवाम का है, हमारे बिजनेसमैन का है, हमारे एक्सपोर्टर्स का है, ईमानदार एक्सपोर्टर्स का है। सर मुझे समझ नहीं आती, खुद इन्होंने आपको दावत दी, खुद फ्लैग आइस की फैक्ट्री लगाने को कहा, खुद नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, ये फिर जो है आपको फिशरी से भी तंग किया गया। मतलब ये क्या कोई साजिशी टोला है जो आपके खिलाफ़ लगा हुआ है, या ये मतलब कुछ चाह ऐसा रहे हैं कि आप इनके मुट्ठी गर्म करें और ये खामोश बैठें? मसला क्या है सर? मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आता है, एक आदमी चेयरमैन की सीट पर आया है और तो चेयरमैन को अभी 2-3 महीने हुए, तो चेयरमैन का फ़र्ज़ नहीं बनता है? एक चीज़ उधर बनी हुई है, चेयरमैन साहब हर टाइम उधर आता है यार्ड क्लब चेयरमैन साहब और भी साहब देखें तो भाई गवर्नमेंट की लांचें चल रही है, गवर्नमेंट का फूड आ रहा है, गवर्नमेंट के नए नए फर्नीचर आ रहे हैं। ए भाई जो गरीब लोग हैं उधर खुदा देख रहा है, मैंने देखा 12-12 साल की सर्विस है उस लोग की, आज भी कच्चे में चल रहे हैं, आज भी उसकी इतवार की तनख्वाह नहीं है, छुट्टी की तनख्वाह नहीं है। ए भाई असल काम ये गरीबों का देखो, कैपेटी है, आज तुम लोग की बादशाही है, जो तुम लोग करना चाहो, जो करना चाहो। मेरा गुनाह तो बताओ, एक गुनाह मेरा बताओ, मैंने यहाँ गलती की है। बाबा की जेटी 9 साल हो गए, 9 साल से वो पब्लिक 15,000 वो पब्लिक वहाँ रहती है। 9 साल से आज बन रहा है, कल बन रहा है, आज बन रहा है, कल बन रहा है। सिंध गवर्नमेंट ने भी वायदे किए, कैपेटी का तो बनाना था उसको। जब कैपेटी ने नहीं बनाया तो मैं उस लोगों को बताया, मैं बोला भाईजान सब हिम्मत करो, हम अल्लाह के नाम लेके स्टार्ट लेते। और फिर उसके अंदर स्टार्ट हुआ, अल्लाह ने क्या 1.5 महीने के अंदर अपने जगह पर 9 साल नहीं बना सके, हमने 3 महीने के अंदर या 2.5 महीने के अंदर चेटी फाइनल पर है। और अवाम ने, किसी ने 10 रुपया दिया, किसी ने 1 बोरी सिरमेट दी, किसी ने 4 बोरी सिरमेट दी, किसी ने 100 बोरी सिरमेट दी, किसी ने सरिया दिया, अल्लाह ने बना दिया। अरे कैपेटी आप सोचो, तनख्वाह खाली उसकी देखो ना, अरबों रुपए में तनख्वाह है, अरबों रुपए में। क्या करते आप सोचो, इस लोग को सिर्फ समझ होनी चाहिए, ये गरीब आवाम जो हर लांच वाला जाता है तो कैपेटी को टैक्स देता है, वो लांच का जितना फुट की है तो उसको टैक्स देता है। इसको बोलो एक चीज़ तो बताओ, कैपेटी ने क्या किया है आवाम के लिए? 50,000 लोग रहते हैं वहाँ, 50,000 लोग। आप जाओ तो गरीब के पास कभी सुलेमानी चाय और डब रोटी खा रहे होते हैं, माल नहीं होता है, मच्छी नहीं होती, ये हाल है। तो जो आप फिशरी की पॉलिसी बनी हुई है, कहाँ की पॉलिसी? हमने ज़िंदगी गुजारी है, हमें पता है फिशरी में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं ज़रूरत है। मैं खुद फिशरी शौकत अज़ी के दौर में 200 करोड़ रुपए मिले थे, मैं उसका एक डायरेक्टर था, उधर भी इतनी लापरवाही थी, मैंने रिज़ाइन की। कायम अली शाह ने मुझे, हम लोग को 52 करोड़ रुपये अपग्रेड, फिशरी को अपग्रेड करने के लिए उसमें मुझे डायरेक्टर रखा। शोएब सिद्दीकी बेचारा हमारा चेयरमैन था, बहुत ईमानदार बंदा, बहुत ही नाइस बंदा। मुझे जब बोला निगावा भाई आपका नाम रखता हूँ, मैं बोला सर मेरी कुछ नहीं सुनेगा, बेकार का नाराज़गी होगी, नहीं आपको रहना। मेरा PC1 में नाम डाला। उधर भी कोई मुझे सुनने वाला लाइक मेमन था, वो चले गया कनाडा, और 52 करोड़ रुपये किधर गए? फ्लैग आइस 27 फ्लैग आइस आई, 27 फ्लैग आई। एक फ्लैग आइस तो मुझे लॉन्च में दिखाओ। वो तो एक ट्राई के लिए उस टाइम पर सलीम जगड़ा साहब, अपना ज़ियाउर रहमान 22 ग्रेड लाइफ स्टॉक का सेक्रेटरी था, 22 ग्रेड का, जावेद इशरत साहब थे, MD था, शौकत था। उधर बैठ के ये सब चीज़ें, ये भाई 27 फ्लेकर मंगाएंगे, हम एक फ्लेकर सब लांच में लगाएंगे तो फिशरी का तो हमारी रोज़ की 1000 किलो बर्फ़ समंदर में बनेगी। वो बना के जब लगा देंगे तो फिर दूसरे भी मजबूर होंगे लेने के लिए। एक फ्लेक आइस नहीं चली है, एक फ्लेक आइस किधर गई? फ्लेक आइस 4 करोड़ रुपए किधर गए? मैं तो 2 मीटिंग करके मैंने हाथ बांधा, भाई इधर कोई सुनने वाला नहीं है, बेफिज़ूल मेरे से नाराज़गी करते, मैं ये लिख के दे दिया, मैंने लिख के दे दिया जी। थोड़ी देर बाद जो है वो आपसे दोबारा हम गुफ्तगू करते हैं। आप देख ले कितनी कोशिशें उन्होंने की, 15 साल की उम्र से लगे में, अब तक जो है ये लगे में। अब अपनी फ़िक्र नहीं है, अब माहीगीरों की फ़िक्र है, अब आवाम की फ़िक्र है, अब आम लोगों की फ़िक्र है। कहीं ना जाइएगा। ज़रूर देखिए मेरा प्रोग्राम बड़ी खबर। कराची हमारी हर खबर
तहकीक के साथ, तस्दीक के साथ, मस्बत अंदाज में देखते रहिए सलामती न्यूज़ पर। वेलकम बैक नाजरीन जो है वो फ़िरोज़ अली गाबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ जो है ना वो केपीटी ने जो किया सो किया, और केपीटी ने मतलब हमेशा ही इनके साथ ऐसा किया, और इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए जो है ना वो कदम उठाया। लेकिन केपीटी किसी का तो नहीं है, मैं मेरे ज़बान से कुछ और निकलने वाला था, किसी का नहीं है। केपीटी अवाम का है, केपीटी फ़िरोज़ अली गाबा का है, केपीटी जो है वहाँ पर काम करने वाले माहीगीरों का है, केपीटी वहाँ पर काम करने वाले मज़दूरों का है। केपीटी किसी का नहीं है सर, केपीटी तो आपका है। अभी चलो ठीक है, हालात साजगार नहीं है, ये 4 दिन का एक चेयरमैन आया है जिसने पाबंदी लगा दी, कल चला जाएगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि केपीटी की इस तरह की जो है वो टेढ़ी चालों को कैसे सीधा किया जा सकता है? केपीटी को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? केपीटी एक चिड़िया जैसा मुर्गी देने वाला अंडा है, सोने का अंडा है वो। और वो केपीटी के अंदर ये हालत है, कितनी ज़मीन ऐसी पड़ी हुई है, जायज़ मसले पड़े हुए, जायज़ चीज़ें पड़ी हुई है, कोर्टों में केस चल रहा है, और कितनी ज़मीनें जो कब्ज़ा हो चुकी है केपीटी की। ये केपीटी की रेवेन्यू की है मुझे नहीं पता है, जो भी ज़मीन पड़ी है, हमें तो 50-52 साल से यही देख रहे हैं ना, जो वो अंधेर है। जिसके जेब भरे जाते उसके मसले हल होते हैं, और जिसके मसले जब तक मसले उसके हल नहीं होते, जब तक वो उधर केपीटी को सही तरीके से केपीटी को कोई चेक बैलेंस वाला हो भाई। एक चीज़, जितने कोर्ट में केस है, आप समझते हो भाई कोर्ट के अंदर उससे लाख रुपए किराया आता है, आप उसको बोलो भाई मुझे 2 लाख किराया दो, वो देने के लिए तैयार है, जिसका प्लाट है वो देने के लिए तैयार है। नहीं, चलता रहेगा 2 करोड़ 4 करोड़ इस टाइप की बातें चलती है। हम तो सुन रहे होते हैं, हमारा कोई वास्ता केपीटी से नहीं है, क्यों? मेरी ज़िंदगी फिशरी में गुजरी है। मैं फिशरी का अल्लाह के हुक्म से एक एक चीज़ को जानता हूँ। मेरा इंडिया के बॉर्डर से लेके ईरान के बॉर्डर तक मेरी कंपनियाँ हैं। मैं एक एक फैक्ट्री को, एक एक मेरे पास लेबर, उसके अंदर आप समझ लें मेरा आज भी मेरे पास 400-500 लेबर होंगे। आज भी मेरे पास उस टाइम पर जब मैं झींगा को पील कराता था, उस टाइम पर 8,000 मेरे पास लेडीज़ काम करती थी। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, अल्लाह को बलूचिस्तान के अंदर ये नहीं है आप लेडीज़ को काम पे लगाओ, मैंने हर बलूचिस्तान के कंपनी के अंदर फिर लेडीज़ लगाई है। मैंने लेडीज़ को माशाल्लाह ट्रेन किया है, तो कोई मुश्किल नहीं। अभी कोई लेडीज़ होगी वो बेचारी जाके हाथ फैलाएंगी, उसके बजाय वो खुददार से अपना काम करे, तो कौन मतलब मुझे कोई बलूचिस्तान के अंदर भी किसी ने मुझे नहीं आया भाई आप लेडीज़ क्यों रख रहे हो। कोई बोले मुझे तो मैं उसको ही बोलूँ भाई या तो उसके घर आप खाना पहुँचाओ। वो बेचारी आके अपना खुददारी से काम करना चाहती है, काम करे। मैं बोलता हूँ ये जो चेयरमैन है वो चेयरमैनशिप है ना, बहुत सोच समझ के दो, बहुत समझ। इस लोग जब चेयरमैनशिप मिलती है तो उस लोग का सर मैं समझता हूँ बहुत ऊपर हो जाता है। अरे अल्लाह ने तुमको इतना बड़ा सीट दिया है, तुम तो एक एक प्रॉब्लम को, एक एक चीज़ को सुनो। मेरा कोई गुनाह था, मेरा कोई कसूर था, मुझे बताओ सी भाई आपका गाबा साहब ये गुनाह है, क्या गुनाह था? मेरे को तो समझ लिया था। मिन्नत में 4 दफ़ा उसके सेक्रेटरी के पास गया हूँ, बोला हूँ भाई ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए मैं आ रहा हूँ, मैंने तो खर्च कर चुका हूँ, फ्लैग आइस भी लगा चुका, मैंने मेरे पास ग्वादर के अंदर छोटा सा प्लाट थे वो मैंने बेचे, वो प्लाट बेच के ये कंपनी को मैंने मुकम्मल किया। मुझे शर्म आती थी, बच्चों से मांगते, बच्चे मना करते थे, मैं बच्चों से ही मांगते हुए शर्म आती थी। मैं वो प्लाट बेच के वो कंपनी को मुकम्मल किया। और आज वो माल जो कंपनी के अंदर वो -20 बर्फ़ है, हम -40 के अंदर बनाते हैं, -20 का बर्फ़ है, आज लांचों के अंदर वो बर्फ़ लग जावे, आप यकीन करो माल हमारी क्वालिटी हो जावे। ये जो ब्लैक बर्फ़ आते हैं ना +1 -1, ये तो बर्फ़ -20 का बर्फ़ है। माल को आपको कितना माल तो आप ज़िंदा भी ला सकते हो, जैसे झींगे को सुला दो 13 टेम्परेचर पर, आप लॉबस्टर को सुला दो, आप क्रेब को सुला दो। कोई हमसे टीचिंग तो लेवे ना, हम क्या हम भाई यार लॉबस्टर नहीं एक्सपोर्ट करते क्या? हम झींगा नहीं ज़िंदा ला सकते? मुझे कल बोलो, मैं कल आपको झींगा मंगा के ज़िंदा आपको दिखाऊँ। 2 महीना ज़िंदा रखना है, 10 महीना ज़िंदा रखना है, हम ज़िंदा रख सकते हैं। जब ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, सिर्फ हम बातें कर लेंगे भाई हमने आज 450 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है, $450 मिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, अभी हमारा 2000 मिलियन का हो जाएगा। ये तो हम पूरी ज़िंदगी सुनते हुए आए। बल्कि हमारे पास जो हालत है ना, उधर गुज्जी मकोड़ी जितने झींगे होते पकड़ लेते, बैन है उसके ऊपर, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। ये तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर
रहम करे, करम करे, और चल रहा है। हमने तो हमारी कोई कसर नहीं छोड़ी है जो समंदर को ज़ीरो करने के लिए। हम गुजा मारते तो बिल्कुल एक छोटे छोटे बच्चे पकड़ लेते। अब यहाँ से इंडिया के बॉर्डर तक चले जाए, हमारे फिशरमैन सब के सब आके छोटे छोटे झींगे, छोटी छोटी मच्छी वो जाले में आते, वो बिल्कुल समझो आटा का है ना, वो आटे जैसा मकोड़ी जितना भी चीज़ आ जावे अंदर। ये भाई उसको आप कैच फार्मिंग दे, उसको बांस की कैच। मैं खुद फिशरी बोर्ड में रहा हूँ, शौकत अजीज़ के साथ मैं कोरिया गया था। अभी सी पैक के अंदर मैं इमरान खान के साथ गया हूँ बीजिंग। मैं पूरी उधर विज़िट की है। अभी टेम इमरान खान का ये हालत थी, बेचारा आता था एक जगह से आवे, फिर दूसरी जगह चले जावे, दूसरी जगह आवे, फिर तीसरी जगह मीटिंग थी। हमें मौका ही नहीं मिला। हम जो भी बिजनेसमैन साथ थे, हमने आपस के अंदर तो बहुत बातें की, टेम नहीं मिला हमें। तो इसको कोई एडवाइस करने वाला होवे, फिशरी को बेहतर कैसा, खाली पैसे देने से फिशरी नहीं होगी। वो 200 करोड़ रुपये दिए थे, 50-60 करोड़ रुपये हमने ऐसी मीटिंगों के अंदर खाया। मैं न टिकट लेता था, न मैंने उधर TDA लिया हूँ, और टिकट भी अपनी, होटल भी अपनी, सब अपना करता। मैं बोला भाई मैं यहाँ खिदमत के लिए आया हूँ। फिर जब देखा तो मैं फिर आखिरी में लड़ के अपना एक दफ़ा रिज़ाइन दी, नहीं माने, दूसरी दफ़ा दी, नहीं माने, तीसरी दफ़ा मैं लड़ पड़ा मीटिंग के अंदर। जो सेक्रेटरी सब बैठे होते हैं, मैं बोला ये मुझे नहीं दोगे, मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर को लिखूंगा, मैं कोर्ट चले जाऊंगा। फिर मुझे मेरी रिज़ाइन कबूल की है। अभी सुनने में आ रहा है भाई वो 200 करोड़ के बजाय इमरान खान ने 400 करोड़ रुपये दिए। अल्लाह का वास्ता इसके अंदर ज़ाती इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये बैठो, उसको समझो और मेरे से एडवाइस लो। मैं आपको ऐसी एडवाइस दूंगा जो हमें 2500 एकड़ रईसानी ने ज़मीन दी। इधर सिद्दीक मेमन था, उसने सिंध गवर्नमेंट में 2500 एकड़ दी। हमें तो ज़मीनें गवर्नमेंट दे रही थी, हम तो उससे बल्कि ये 400 करोड़ का 800 करोड़ करते। कोई समझदार होता, कोई काम करता। हमने अपने बिजनेस तो किया ना, हमारा बाप तो नहीं था, हम तो खाली हाथ थे। अल्लाह ने आज दिया। मैंने गिलगित में फैक्ट्री खोली है, बलूचिस्तान में 5 फैक्ट्री खोली है, कराची के अंदर 5 फैक्ट्री जो बंद वो मैंने ली है, ये सालियाबाद में कंपनी खोली। कोरंगी हार्बर 28 साल से बंद था, 28 साल से बंद था, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। पहली फैक्ट्री मैंने खोली है। तो आप सब चीज़ें देखो तो ये गवर्नमेंट को कुछ देखना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट इस तरह से जिसकी नॉलेज नहीं है उसको बोलो भाई तुम बना लियो। कैपेटी के अंदर भी जो भी टीम बैठी हुई है वो बुलावे मुझे, मेरे को कोई 1 रुपया भी नहीं चाहिए भाई, मुझे क्या करना है। मैं एडवाइस करना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा इसको देखो। आप कितनी रेवेन्यू, अरबों रुपये आप ये ज़मीन होगा तो लोगे, और ज़मीन आपके हाथ में होगी। कोर्ट में जाके क्या आपको मिलेगा, उससे फैसला करो भाई। 100 रुपया नहीं 200 रुपया चाहिए, लाख नहीं हमें 2 लाख चाहिए। आपकी रेवेन्यू बढ़ेंगी ना। और जो भी चेयरमैन आता है उसका सर जो ऐसा गुरूर में आ जाता है ना, उसको गाड़ियाँ, उसको आगे पीछे सुखरोटी, आगे पीछे उसको बहुत चीज़ें मिल जाती है। ये हमेशा के लिए नहीं है। आप आयो खिदमत के लिए आओ। खिदमत के लिए आओगे तो अल्लाह की तरफ से मदद मिलेगी। खिदमत नहीं है और सरिया होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। मेरे साथ 2 घंटा खाना खाया और उसको इतना गुरूर, खुदा से ऐसे जवाब लेगा मेरे तो दिल से मुझे दुख हुआ है। मैं कितनी रातें नहीं सोया हूँ, मुझे पता है। दुख तो होता है जी, दुख तकलीफ़ तो होती है। ऐसे लोग जो है ना, ऐसे शख्स जो मुखलिस है और अपने बिज़नेस से मुखलिस है, अपने लोगों से मुखलिस है, अपने वतन से मुखलिस है, उसके साथ आज ऐसा करोगे दुख होता है। कोई कानूनी चारा जो ही कर रहे हैं आप इनके खिलाफ जी? मैं सीपी गया हूँ आज वकील के पास। वो वकील भी था, मेरा एक दोस्त था DIG, वो बेचारे को बहुत अफसोस था, तो बोला नहीं बाबा भाई आओ, तो उसने खुद ही मेरी CP दाखिल की है। अभी CP हमारी कल होगी अर्जन अपील में। कोर्टों के अंदर भी आपको पता है ये तारीख पर तारीख है। कोर्ट को भी अल्लाह समझावे भाई, कोई फैसले होवे, किसके पास जावे। आज बात करते हैं, फिर पता चला 3 महीने के बाद तारीख है, 4 महीने का। अभी बोलते हैं कोरोना आया तो उस वजह से तारीख नहीं लग रही है। अभी भाई जून आ रहा है तो हाई कोर्ट की छुट्टियाँ आ रही है। कब इंसाफ होगा मुल्क के अंदर। मेरे बच्चे मुझे बोलते थे पापा पाकिस्तान कैसा सही होगा। मैं बोला इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। पीर शम्स बोल के गए पाकिस्तान मुसलमान का किला बनेगा। तो मुझे आज भी यकीन है पीर शम्स का जो 900 साल पहले जो चीज़ें बता के गए, दुनिया में एक एक चीज़ वाज़ेह हुई है। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है आज नहीं तो कल अच्छा होगा, पाकिस्तान बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। इतना कुछ सहने के बाद इतनी उम्मीद, इतना यकीन, इतना भरोसा, तो ऐसे लोगों को जो है वो मेरा सलूट है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और यहाँ पर जो है वो एक बात कहनी जो है वो बहुत ज़रूरी है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। इंसाफ अगर
دیر سے ہو نا تو سمجھو انصاف ہی نہیں ہے. تو عدالتیں اس کا خیال رکھیں اور کے پی ٹی کے جو اتھارٹیز ہیں وہ ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے فیصلوں پر ریویو کریں, کیونکہ عوام میں نے غم و غصہ دیکھا ہے اور جو ان کے خلاف جو ہے نا ایک دم سے لاوا ابھر کے آئے گا. خیر گابا صاحب تو قانونی چارہ جوئی پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن عوام ہے ان سے محبت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں اور وہ جو ہے احتجاج پہ احتجاج کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. ناظرین, آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ آپ ہمارے جو ہے وہ پیج پر, ٹویٹر پر, انسٹاگرام پر ضرور کمنٹ کیجیے گا. سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. سر تھینک یو.